let's see the problem number 6. We will quickly go through all the different problems which we have remained. Problem number 6, where it is given an electron in an atom is revolving around the nucleus in circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to minus 11. Okay. So you see what is given to us. An electron is revolving around the nucleus and the radius of that circular orbit is given to us 5.3 into 10 raised to minus 11 meter with a speed of 2 into 10 raised to 6 meter per second. किती स्पीड ने तो गोल फिरतोय 2 into 10 raised to 6 meter per second. This much speed is there. Find the resultant orbital magnetic moment and angular momentum of electron. So we have to find out magnetic moment, angular momentum. Magnetic moment, that is M, and angular momentum, that is L. These two things we are supposed to find out. Given we have charge and mass of electron. Charge on electron is given to us 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Even if it is not given, we should know that. जरी दिलं नसलं तर आपल्याला माहित पाहिजे mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kilograms. Okay, so we have to find out first of all magnetic moment and then angular momentum. Okay, so what is the formula of magnetic moment of an electron revolving around the nucleus? EVR upon 2. Okay, so we know this. We were already derived this relation. Already a relation आपण derive केलं होतं, लक्षात असेल तर बघा. So magnetic moment of an electron revolving around the nucleus, we have EVR by 2. So just put the values. Values put करा इधर. Charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19. We have V is 2 into 10 raised to 6. R is 5.3 into 10 raised to minus 11. The whole thing is divided by 2. Okay, you see, just we put the values in a formula so that we can get the answer. Values put kara, you will get the answer. So if you simplify this, 2 will be get cancelled. You just multiply by 1.6 with the 5.3. Power calculation differently kara. Minus 11 minus 19 is minus 30 plus 6, that is 10 raised to minus 24, right? And 1.6 into 5.3 is how much? 8.48. Okay, so this much what we get, ampere meter square. You should know the unit of that also. Magnetic moment से unit पण माहित पाहिजे. So very easily, just in 2 steps, we get the answer of this problem. Formula लक्षात पाहिजे, value दिलेल्या सगळ्या put करा, simplify करा. That's all. You will get the answer. First thing. Okay. Then after that we are asked here to find out the angular momentum. Okay, angular momentum तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने काढू शकता. Okay, we know that angular momentum. Now angular momentum is equal to काय असते mvr. One formula we have, that is mvr. किंवा तुम्ही magnetic momentच्या टर्म मध्ये म्हटला. Okay, the alternate method is that we know that magnetic moment is equal to E by 2m into L. असं देखील आहे. Okay, so तुम्हाला L काढायचं असेल तर this L would be 2m upon E into L. असं पण येईल. हा रेशो जनरली आपल्याला हा रेशो माहित असतो, गॅरोमॅग्नेटिक रेशो. डायरेक्टली यू कॅन पुट दॅट अँड यू कॅन सिम्प्लिफाय. अदरवाइज यू कॅन सॉल्व लाईक दिस. किंवा तुम्ही या फॉर्म्युल्याने सॉल्व करा. यू कॅन यूज एनी मेथड, दिस और दॅट. कोणत्याही पद्धतीने सोडवू शकता. सो मास वी नो 9.1 into 10 raised to minus 21. Velocity we know 2 into 10 raised to 6. Into radius we know, that is 5.3 into 10 raised to minus 11. So if I put all these values and simplify, then I will get some value of angular momentum. What is that value of angular momentum? 9.64 into 10 raised to minus 35. Okay, minus 11 minus 31 minus 42 plus 6 आणि परत याचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर पॉइंट शिफ्ट केला तर -35. बरोबर आहे. युनिट काय येणार याला?
What will be the unit of this? Unit काय आहे? इथंच अडकते गाडी ना. युनिट काय आहे? त्याच्यावरून बघा की मास आहे किलोग्रॅम, मीटर पर सेकंड आणि परत मीटर म्हणजे काय ना किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. बरोबर आहे का? इज दॅट राईट? ओके. सो लाईक दॅट द युनिट वुड बी देअर. किंवा किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर हे आणखीन कशाचं येते सांगा बघू. डायमेन्शन. इट इज द डायमेन्शन ऑफ व्हॉट? आणखी कशाचं येते डायमेन्शन? वर्क, एनर्जी यांचं पण डायमेन्शन सेमच येते. m1 L2 T minus 2, m1 L2 T minus 2. कळलं तुम्हाला? ओके. बोथ these answers how we get here. So we must know these two relations, this one to get the answer. एवढं सोपं आहे. Then we will see the next problem. लिहून घेतलं आहे. सोडवलेत का तुम्ही सॉल्व केलेले प्रॉब्लेम्स? अगोदर सॉल्व केलेले प्रॉब्लेम्स पण सोडवायला सांगितलेले. अगेन लेट मी टेल यू दॅट whatever problems we are solving here in exercise मध्ये जे वगैरे सोडवतो, along with that you must have to solve extra problems. सेपरेट प्रॉब्लेम्सचे बुक्स मिळतात बाहेर मार्केटमध्ये, इव्हन ऑनलाईन देखील असतात. ओके. यू ट्राय टू सॉल्व देम. Try to solve number of problems. Okay. Different kinds of problem. आणि एकसारखेच प्रॉब्लेम सोडायचे, वेगवेगळ्या पद्धतीचे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम सोडायचे. When you get confidence, when you remember all the formulas, MCQs तुम्हाला सोपे जातील लक्षात ठेवा. ठीक आहे. Then let's see problem number 7. वाचा, दिलेल्या गोष्टी लिहून घ्या. Okay. What is given there in problem 7? A paramagnetic gas has 2 into 10 raised to 26 atoms, okay, per meter with atomic magnetic dipole moments of 1.5 into 10 raised to 23 ampere meter square each. So how many number of paramagnetic gas molecules are there? That number is given to us. How many are there? 2 into 10 raised to 26 atoms. इतके number of paramagnetic gas molecule है. Each of them are having magnetic dipole moment m, that is 1.5 into 10 raised to minus 23, 1.5 into 10 raised to minus 23 ampere meter square. Right? The gas is at 27 degrees Celsius. Gas किती temperature ला आहे? 27 degrees Celsius. Now you see these are in SI, so degree Celsius चालणार नाही. आपल्याला कन्वर्ट केलं पाहिजे कशामध्ये? केल्विन मध्ये. कसं करणार? प्लस 273. ओके. सेल्सियसचे केल्विन करताना प्लस 273 करायचं. सो इफ यू ऍड हियर 273 व्हॉट वी गेट? 300 केल्विन. व्हेन वी ऍड 273 वी गेट 300 केल्विन. सो दॅट इज द टेम्परेचर ऑफ द गॅस. So here you are asked to find the maximum magnetization intensity of the sample. You have to find out magnetization intensity of the sample. Barabar? If the gas is in this problem is kept in a uniform magnetic field 3 Tesla, is it possible to achieve saturation magnetization? And suppose if you place it in a magnetic field of 3 Tesla, saturation मिळणं शक्य आहे का? असेल तर का? Okay, so these are the things that we have to find here. या गोष्टी तुम्हाला करायच्या आहेत. So how we can find here? This is a different kind of problem. Okay, तुम्हाला इथं त्यासाठी काय दिलेलं आहे बघा? KB. KB is actually Boltzmann constant. So this constant is given to you. How much is the Boltzmann constant? 1.38 into 10 raised to minus 23. 1.38 into 10 raised to minus 23 joules per Kelvin. 1.38 into 10 raised to minus 23 joules per Kelvin इतकं दिलेलं आहे. Okay, and hint is also given to you. A hint is also given to you for calculating the answer. यातला आन्सर काय आहे याच्यासाठी तुम्हाला हिंट देखील below to that problem it is given, because
this is related with what we have, related with the thermal energy which is associated with gas molecule, thermal energy which is associated with gas molecule, and that magnetizing potential energy, मॅग्नेटायझेशन पोटेन्शियल एनर्जी आणि थर्मल एनर्जी या दोन्हीशी असोसिएट हा प्रॉब्लेम असल्यामुळे तुम्हाला काय दिलेलं आहे, हिंट पण दिलेलं आहे. सो कॅन यू एबल टू सॉल्व दॅट? बघा हिंट दिले वाचून. 3/2 केबीटी किती आहे ते काढू शकता तुम्ही. ओके, यू फाइंड बाय युजिंग दॅट थर्मल एनर्जी ऑफ गॅस. ओके, थर्मल एनर्जी of gas, we can get it by 3/2 kBT by this relation. So किती येते काढा बघू. Put the values and find the answer of this. Thermal energy of gas molecule. Gas molecule च्या एका molecule ची 3/2 kBT. या number of molecule असतील तर परत आले ते जास्त होईल. थर्मल एनर्जी एका मॉलिक्यूलची तर काढा पहिला 3/2 केबीटी. किती येते बघा. हाऊ मच यू गेट दिस आन्सर? दॅट वर त्याची व्हॅल्यू आली काय? किती आली? 6.21 into 10 raised to minus 23 21. Okay, this much what we get? Joule. की तुम्हाला जूल आहे ना, बघा हे जूल्स पर केल्विन आहे इंटू केल्विन. केल्विन केल्विन केलं म्हणजे ही एनर्जी आहे ना. दिस इज द एनर्जी असोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल. प्रत्येक मॉलिक्यूलची ही एनर्जी तुमची येईल. आता अशाच प्रकारे तुम्हाला काय करायचं आहे, यू हॅव टू फाइंड आउट द मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी. मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी. This already we know. What is the formula of magnetic potential energy? Magnetic potential energy चा काय फॉर्म्युला असतो? We know that it is mb cos θ1 minus cos θ2 असं लिहितो ना आपण. मायनस mb cos θ1 minus cos θ2. बरोबर आहे का? पोटेन्शियल एनर्जीचा काल पण आपण एक फॉर्म्युला यूज केला टू रोटेट द मॅग्नेट इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. त्याची मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम कधी असते? व्हेन यू नीड टू टर्न इट फ्रॉम अँटी पॅरलल टू पॅरलल, म्हणजे 180 डिग्री पासून चेंज केलं तर. सो ही मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी किती असते? देअरफॉर मॅक्स पोटेन्शियल एनर्जी ही कधी असते? हे ज्यावेळी 1 असेल त्यावेळी. म्हणजे ती किती असते? mb इतकी असते. तर मॅग्नेटिक मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी किती असते? mb इतकी असते. बरोबर आहे? सो दिस ऑलरेडी केसेस मध्ये आपण झाले. मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी इज mb अँड एक्सेट्रा. मग आता ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट करू शकता तुम्ही. m दिलेला आहे आपल्याला 1.5 इंटू 10 raised to minus 23 इंटू b दिलेला आहे तुम्हाला 3 टेस्ला, म्हणजे 15 45 म्हणजे 4.5 इंटू 10 raised to minus 23. एवढी तुमची मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी असोसिएटेड विथ दॅट. What do you get? This is the maximum potential energy associated with that. मग is it possible to achieve saturation magnetization? आता याला मग या दोन्हीचं कंपॅरिझन केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल that this thermal energy is maximum we have compared to this magnetic potential energy. याच्यापेक्षा ही जास्त आहे. पॉवरच बघा. ओके, मग इथपर्यंत या टेम्परेचरला तो रीच होत नाही, म्हणजे there is no possibility of having saturation. So we can say here ही जी थर्मल एनर्जी आहे याला ET म्हणूया. ही जी तुमची पोटेन्शियल एनर्जी EP म्हणूया. as ET is greater than EP, therefore we can say here that saturation is not possible for this temperature. At this temperature the saturation would not be possible. Saturation would not be possible at this temperature. Okay, सो हा झाला हा आपला मुद्दा नंतर विचारलेला. आणि तुमची मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी टोटल करायची आहे. मॅग्नेटायझेशन करायचं आहे. बरोबर आहे? मॅग्नेटायझेशन किती येऊ शकते मॅग्नेटायझेशन. सो मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट हा जो आहे आपला, ओके,
ओके, दिस इज द मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. आणि असे किती आहेत तुमचे नंबर ऑफ पॅरामॅग्नेटिक मॉलिक्युल्स? 2 × 10⁻26 आहे. बरोबर आहे. मला काय म्हणायचं आहे बघा, आपल्याला इथं विचारले काय, फाइंड द मॅक्झिमम मॅग्नेटायझेशन. प्रश्न काय आला तुम्हाला? उदाहरणार्थ कसं आहे बघा, हे ऑलरेडी मी अगोदर पण डिस्कस केलेलं तुमच्याशी. सपोज आता एक कंटेनर आहे, बरोबर आहे. या कंटेनर मध्ये तुमचे काय आहे, गॅस मॉलिक्युल्स आहे. पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सचे गॅस मॉलिक्युल आहेत. असे किती आहेत? हे इतके आहेत. 2 × 10⁻26 इतके आहे. आता प्रेझेंटली हे काय, सपोज असे रॅन्डम मोशन मध्ये आहे. हे कसे आहेत, असे इकडे तिकडे रॅन्डम मोशन मध्ये आहेत. आणि त्यांचा प्रत्येकाचा डायपोल मोमेंट काय, m, जो हा इतका दिला. ओके, आता मॅग्नेटायझेशन होते म्हणजे काय होते, व्हॉट वी डिस्कस. मॅग्नेटायझेशन होते म्हणजे काय होतंय, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड ते ओरिएंट करतात एकाच ठराविक डायरेक्शन मध्ये. बरोबर आहे. मला काय म्हणायचं आलं लक्षात? सो नेट डायपोल मोमेंट म्हणजे मॅग्नेटायझेशन आहे ना. नेट डायपोल मोमेंट पर युनिट व्हॉल्यूम आपण घेतो. आर गेट माय पॉइंट? कळलं तुम्हाला? नेट डायपोल मोमेंट पर युनिट व्हॉल्यूम घेतो ना आपण. म्हणजे आता बघा, हे मॅग्नेटायझेशन मॅक्झिमम कधी असणार? when it will be maximum if all those dipole moments align themselves in same direction. मॅक्झिमम मॅग्नेटायझेशन झालं असं कधी म्हणणार तुम्ही? हे सगळेच्या सगळे जेवढे मॉलिक्युल आहेत हे सगळे एकाच डायरेक्शन मध्ये स्वतःला अलाइन करून घेतले असे, त्यावेळी नेट मॅग्नेटायझेशन सगळ्यात मॅक्झिमम असणार ना. समजतंय? ओके, सो मॅक्झिमम मॅग्नेटायझेशन लक्षात घ्या. मॅक्स मॅग्नेटायझेशन तसं तुम्ही लिहू शकता, एक लाईन लिहा. मॅक्झिमम मॅग्नेटायझेशन इज पॉसिबल कधी म्हणणार? व्हेन all the molecules magnetic moment would be in same direction, would orient in same direction. कळलं? हे सगळे एकाच डायरेक्शन मध्ये गेले की मॅक्झिमम मॅग्नेटायझेशन असणार. मग त्यावेळी ते किती असणार? मॅक्झिमम मॅग्नेटायझेशन नेमकं किती असणार तुमचं? एका मॉलिक्युलचं मॅग्नेटिक मोमेंट इंटू काय करणार? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्युल. बरोबर आहे. सो हे लाईन लिहिल्यानंतर फायनली काय लिहायचं? देअरफॉर द मॅक्स मॅग्नेटायझेशन इज इक्वल टू n इंटू m. सो n आपल्याला दिलाय 2 × 10⁻26. m किती दिलाय बघा? 1.5 × 10⁻−20. 1.5 to the 3, 26 and this, that is 3. So this much ampere per meter. So that would be the answer here. कळलं कसं आलं हे? सो हे थोडं अंडरस्टँड करून घ्या. माझ्याकडे एवढे नंबर ऑफ मॉलिक्युल आहेत, ते सगळेचे सगळे एकाच डायरेक्शन मध्ये अलाइन झाले की त्यावेळी माझा मॅग्नेटिक मोमेंट सर्वात जास्त, आणि तो माझा मॅक्झिमम मॅग्नेटिक मोमेंट किती असेल तो काढायचा आहे. सो दॅट वुड बी दिस. तो इतका असणार. नेट मॅग्नेटायझेशन त्यावेळी इतका असणार. 3 × 10⁻³ अँपिअर पर मीटर. आता इथं हे जे आपण कंपॅरिझन केलं हे एका मॉलिक्युलच्या ह्याच्यावरून केलं. इथं n नंबर ऑफ क्यूल पण करू शकता तुम्ही, परंतु दोन्हीकडे पण n सेमच येणार. त्यामुळे एकाचं जरी काढलं काय आणि n नंबरचं काढलं काय तेच रिलेशन येणार आहे. त्यामुळे कंपॅरेटिव्हली आपण ते सांगितलं. अंडरस्टूड दिस? कळलं तुम्हाला कसं सोडवलं हे? आता हे 3/2 kBT हा फॉर्म्युला तुम्हाला झाला असेल कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेस मध्ये. कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल चा फॉर्म्युला हा. कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस पर मॉलिक्यूल. ओके, 3/2 kBT. वेगळे फॉर्म्युले तुम्ही लर्न केला असेल. ऍव्हरेज कायनेटिक एनर्जी 3/2 PV, त्यानंतर कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम 3/2 P, कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, कायनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT. सो ते फॉर्म्युले सगळे कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅस मधले जे आहेत, कायनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलचे जवळपास 5-7 वेगळ्या प्रकारचे टर्म मध्ये आहेत, फॉर्म मध्ये आहेत. सो दोज ऑल यू शुड नो. ते सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला माहित पाहिजे. Then let's see the next problem. पुढचा प्रॉब्लेम बघूया आता. प्रॉब्लेम नंबर 8. What is that?
A magnetic needle is placed in uniform magnetic field has magnetic moment of 2 into 10 raised to minus 2 ampere meter square. So a magnetic needle is placed in a magnetic field and it has a magnetic moment of this much, and moment of inertia is 7.2 into 10 raised to minus 7. How much is the moment of inertia? 7.2 into 10 raised to minus 7 kilogram meter square. I. Magnetic moment of inertia कशाने represent करतो आपण? I. 7.2 into 10 raised to minus 7 kilogram meter square. It performs 10 complete oscillation in 6 seconds. म्हणजे बघा, number of oscillation ती किती complete करते? 10. In time how much? 6 seconds. याच्यावरून तुम्ही त्याचा पिरियड काढू शकता ना? By this you can find period. 10 ऑसिलेशनला 6 सेकंद लागतात, म्हणजे एका ऑसिलेशनला किती सेकंद लागतात काढू शकता ना तुम्ही. काय करणार? therefore period is equal to काय करणार? कसं काढणार? 10 ऑसिलेशनला 6 सेकंद लागतात, तर एका ऑसिलेशनला किती लागणार? 6/10.6 सेकंड लागणार ना. सिंपल आहे. 10 ऑसिलेशनला 6 सेकंड लागतात, तर एका ऑसिलेशनला किती? सो दॅट विल बी 0.6 सेकंड. म्हणजे तो त्याचा काय झाला? पिरियड झाला. दॅट इज द पिरियड. याच्यावरून आपण लागलीच त्याचा काय काढून घेतला? पिरियड ऑफ ऑसिलेशन. त्याला ऑसिलेट होण्यासाठी लागणार पिरियड. व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड? तर मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड किती असणार हे विचारले. व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इन दॅट केस? हाऊ वी कॅन फाइंड दिस? कोण सांगणार? कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा? अ नीडल विच इज ऑसिलेटिंग इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. एक नीडल जर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ऑसिलेट होत असेल तर त्याचा पिरियडचा काय फॉर्म्युला आहे? T is equal to 2 pi root काय? I by mb. ओके, बरोबर आहे ना? T is equal to 2 pi root I by mb. So we know here T. Now T is already we got that. M I that is also given to us. We have to calculate B. आपल्याला B calculate करायचं आहे. ओके. So first of all, from this relation you form the relation for B. B calculate करण्यासाठी तुम्ही relation तयार करा. Okay? कसे करणार? You can square on both sides first of all. Square on both sides. Squaring on both sides. What we get? T square is equal to 4 pi square I upon mb. So B काढायचं. B ला इकडे घेऊन या. बाकी सगळे तिकडे द्या. सो B इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर I अपॉन T स्क्वेअर M. बरोबर. सो देयरफॉर B इज इक्वल टू 4 इंटू पाय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू अंदाजे 9.86 असते. वी टेक हियर पाय स्क्वेअर एज 10. ओके. पाय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू ही अप्रॉक्सिमेटली किती असते? 10. बऱ्याच साऱ्या कॅल्क्युलेशन मध्ये तुम्हाला हेल्प होईल. whenever there is pi square you can take approximately it is 10. Actually त्याची व्हॅल्यू 9.86 समथिंग येते, but we can take it is 10. Okay, into I. How much is I given to us? 7.2 into 10 raised to minus 7 divided by T square. Now T is 0.6. 0.6 चा स्क्वेअर किती येणार? 36 into 10 raised to minus 2. बरोबर आहे. 0.6 is 36 into 10 raised to minus 2 and M is 2 into 10 raised to minus 2. Okay, so this is simple. We have how it is simple. Okay, so 36 2s are 72, right? So here I can write 0.2. This is 0.2. Okay, 0.2 10s are this 2. So here 10. So simply I get here B is equal to only this 4 is remain. बाकीचे calculation simple are. Okay, so this 10 will get cancelled with this 10. So minus 4 if I take it at the numerator, plus 4 म्हणजे minus 3 रहना, right? So this much Tesla or Weber per meter square. Approximately we get this is 4 into, exactly if you solve it may be around okay 33.9 वगैरे, but I approximately solve that. I get the answer that is 4 into 10 raised to minus 2.
एक्झॅक्टली जर पायची व्हॅल्यू तुम्ही पुट केला असतं तर ते 3.9 आलं असतं. 3.9 समथिंग इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वेअर और टेस्ला. So here you see how we can solve without using log table. Few things that you should know. इथं मी कॅल्क्युलेशन केलेलं 3672 दिसलं. Immediately you need to cancel them. माहित पाहिजे 36 च्या डबल द्या. ओके, पॉवरचं कॅल्क्युलेशन सेपरेट करा, नंबरचं कॅल्क्युलेशन सेपरेट करा, इझिली सॉल्व्ह करता येते. सो हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. इथं जसं पिरियड विचारलंय, सिमिलरली समटाइम्स फ्रिक्वेन्सी ऑल्सो मे आस्क. फ्रिक्वेन्सी पण विचारलं जाऊ शकते किंवा फ्रिक्वेन्सी काढा म्हणून विचारलं जाऊ शकतं. सो फ्रिक्वेन्सी मध्ये हा फॉर्म्युला फ्रिक्वेन्सीचा वापरला तर 1/2 उलट होणार. पिरियडच्या बरोबर उलट. लक्षात घ्या फ्रिक्वेन्सी. कळालं कसं आलं? Okay, all of you understood how we get this? Okay. See the next. A short bar magnet is placed in an external magnetic field of 700 Gauss. आता इथं तुम्हाला magnetic field Gauss मध्ये दिलेली आहे. Okay? You must know Gauss to Tesla. क्या है conversion factor? Yes. Okay, if you don't know, you write somewhere 1 Gauss is equal to, we have 10⁻⁴ Tesla, or 1 Tesla is 10⁴ Gauss. कळलं? So Gauss चं मला टेस्ला मध्ये करायचं आहे. So how I can write that? 700 into 10⁻⁴ Tesla, or the same value we can write as 7 into 10⁻⁻² Tesla. दोन झिरो साठी दोन न पॉवर कमी केली तर, राइट? So this much is magnetic field in which we are placing a short magnet. When its axis makes an angle of 30 degree with external magnetic field, the axis of that magnetic bar magnet, it makes an angle of 30 degree with the magnetic field. It experiences a torque of 0.014 Newton meter. Expresses a torque of 0.014 Newton meter. So this much torque that it experiences. Find the magnetic moment of magnet. So you have to find out the magnetic moment of magnet, the first point. And the work done in moving from its most stable to most unstable position. And the work done you have to find, okay, to move it from most stable to most unstable position. So how we get that? Okay, how we can get this? So the first question is very easy. Okay, and already that is the first point that we will discuss in this chapter. Torque acting on a magnet in a magnetic field. तो point आपण discuss केलेला. Okay, so एखाद्या अशा प्रकारच्या magnetic field मध्ये, suppose which I shown here, if you are, okay, bar magnet is placed like so that this angle is 30 degree. So here the angle is 30 degree. That its axis make with the magnetic field. We know that या ठिकाणी जे पोल स्ट्रेंथ असतात, पॉझिटिव्ह पोल स्ट्रेंथ असते नॉर्थ पोलची, निगेटिव्ह पोल स्ट्रेंथ असते साऊथ पोलची. या फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड मुळे याच्यावर फोर्सेस ऍक्ट होतात आणि याच्यामुळे हा गोल फिरू शकतो, म्हणजे टॉर्क असतो. आणि तो टॉर्क काढला आपण, किती असतो टॉर्क? तो mb sin θ. वी नो दॅट हियर. आपल्याला हा फॉर्म्युला माहित पाहिजे. दिस ऑलरेडी वी डिराइव्ड that torque acting on a magnet rotating in a magnetic field. What was that relation? Torque is mb sin θ. So we want to find out b here. So b साठी फॉर्म्युला काय होणार बघा. पहिला b साठी फॉर्म्युला काय होणार? टॉर्क अपॉन m sin θ. जे काढायचं आहे त्याच्यासाठी फॉर्म्युला पहिला फॉर्म करायचा. Then you put the values which we have here. काय व्हॅल्यूज आहेत बघा. Torque we have that is 0.014. The same thing I can write like this also, no? This 0.014 even I can write as 14 into 10⁻³ That will help me to simplify easily. M is 7 into 10⁻² and sin theta, that is sin 30. Sin 30 is half. बरोबर आहे? Sin 30 is half. बरोबर आहे ना? M काढायचं आहे काय? हो. सॉरी M काढायचं. मग इथं आपण घेणार M, हे घेणार, बरोबर ना? लेट मी टेक हियर M. एवढंच चेंज होणार, बाकी आहे तसंच राहणार.
सिम्प्लिफाय दिस देन. ओके, हे 7 2 जाईल, हे 2 वर जाईल, 4 होईल, -2 वर गेलं, प्लस -1 म्हणजेच m इज इक्वल टू किती 0.4. So if I simplify this, I'll get the value of m is 0.4 ampere meter square. 0.4 ampere meter square. That is magnetic dipole moment of that magnet, bar magnet. The bar magnet is the magnetic dipole moment. Yes. Then you tell me what would be the value of work done to move it from most stable to most unstable. Most stable to most unstable position. How much is the work done? Where will be that actually magnetic dipole would be in most stable conditions. Most stable कधी असणार तो? When it will be stable? कुठं असणार stable तो? Where it will be stable? Stable position ला कुठे असणार तो? स्टेबल म्हणजे त्याच्यावर कुठलाही टॉर्क ऍक्ट होत नाही, असं कुठं असणार? हा, पॅरलल असेल त्यावेळी. सिंपल आहे. तो जर सपोज इनलाइनच असेल ना, हा जर बघा हा बार मॅग्नेट जर तुमचा असा असेल तर याच्यावर एक फोर्स इकडे एक फोर्स कॅन्सल होणार ना, ते दोन्ही फोर्स म्हणजे टॉर्क ऍक्ट होणार का त्यावेळी? नाही ऍक्ट होणार. सो दॅट टाइम इट इज मोस्ट स्टेबल. ओके, त्यावेळी तो काय असणार आहे? मोस्ट स्टेबल असणार आहे, लक्षात ठेवा. आणि मोस्ट अनस्टेबल कधी होणार? तो अँटी पॅरलल झाला तर. त्या कंडिशन्स पण झालेल्या आहेत. वर्क डन, मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी, त्याचे केसेस घेतलेले आहेत तुमच्या. विच इज युअर मोस्ट स्टेबल अँड विच इज युअर मोस्ट अनस्टेबल पोझिशन. आणि थोड्या वेळापूर्वी एक प्रॉब्लेम सोडवला, त्यात बघितलं ना, मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी काय असते? MB इतकी असते. ओके, मॅक्झिमम पोटेन्शियल तुम्ही एकही लिहून घेतला नाही प्रॉब्लेम. एवढ्या सकाळी उठून कशाला येतं मग? काय करत असता तुम्ही? मोबाईलवर ठेवायचं आडवं, काय तुमचं ते कंपासचं पॅकेट. सो when you move it from most stable, most unstable to most stable, okay, most stable to most unstable, sorry, how much is the work done? Work done ते काढलं पाहिजे तुम्हाला. म्हणजे 0 to 180 जर तुम्ही असं नेला त्याला तर किती होणार वर्क डन? हाऊ मच वुड बी द वर्क डन? मॅक्झिमम वर्क डन किती असतंय? मगाशी आपण बघितलं, दॅट इज MB असतं. M तुम्ही काढला आता 0.4, बरोबर आहे. आणि B किती आहे तुमचा? I. म्हणजे हे बरोबर आहे काय? नाही, अजून काहीतरी चुकलं याच्यात. काय चुकलं सांगा? हे बघा, एक मिनिट सांगतो तुम्हाला. वर्क डन कसं करतो आपण? सिम्पली वी कॅन फाइंड इट बाय MB cos theta. ओके, बाय दिस रिलेशन ऍक्च्युअली वी फाइंड द, बरोबर आहे ना, -MB cos theta असं घेतो, किंवा cos theta 1 cos theta 2. परंतु इथं आपण स्टेबलला 0 अँगल पकडतो. 0 पकडलं तर हे MB होणार, आणि 180 पकडलं तर -1 होणार, म्हणजे मायनस मायनस प्लस, म्हणजे टोटल ऍक्च्युअली किती येणार? हे 2MB. ओके, किंवा हेच तुम्ही वर्क डन तुम्ही असं पण घेऊ शकता, cos theta 1 cos theta 2 असं घेतो ना. सो हे 0 म्हणजे अँगल 0 असताना ते 180 झालं तर. सो cos 180 इज -1, मायनस मायनस प्लस होणार, आणि हे 1 आहे, 1 + 1 2. सो द वर्क डन इज 2MB. सो तुम्हाला तिथे एक लाईन लिहिली पाहिजे. ओके, the most stable, at the most stable condition, the rod, the magnet should be making 0° angle, and in most unstable it makes 180° angle. So therefore work done in moving from 0 to 180, थोडक्यात work done moving from 0 to 180, हे वर्क डन करायला किती लागणार? MB cos theta 1 cos theta 2, that is 0 and cos 180. Cos 0 is 1 and that cos 180 is -1. So 1 minus minus plus 1. So 1 + 1 2. So it will be 2. So here we can find this work done is equal to 2 into 0.4 into these 7 into 10 raised to -2. So हे किती येणार बघा? 7 × 14 = 56. 5.6 येणार आहे.
into 10 raised to minus 2 joule. So 5.6 into 10 raised to minus 2 joule. So this will be the total work done in moving a magnet from its most stable to most unstable position. Most stable to most unstable position ला मूव करण्यासाठी इतकं वर्क डन आपल्याला करावं लागेल. So this is the way that we get the answer. So this is again a very important problem. अशा टाइपचे प्रॉब्लेम्स विचारलेले आहेत बघा एक्झाम मध्ये. सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लेम्स, only values are a little bit different, but same kind of problems they will ask for 3 marks, 4 marks. So we can solve like this. अशा प्रकारे सोडवू शकता. Then let's see the problem number 10. Okay, problem number 10 बघा. A magnetic needle is suspended freely so that it can rotate freely in the magnetic meridian. In order to keep it in a horizontal position, a weight of 0.1 gram is kept on one end of the needle. If the pole strength of the magnetic needle is 20 ampere meter, find the value of vertical component of Earth's magnetic field. Okay, so what you have to do here, you have to find the vertical component of Earth's magnetic field. So magnetic needle, I suppose अशी ही, okay, like this we have, let's suppose a magnetic needle is suspended freely. He suspend freely केलेली आहे. Freely it is suspended from a pivot in the magnetic meridian in order to keep it in a horizontal position. आता या actually needle ला ओके तुम्ही फ्रीली सस्पेंड केला, आता याला हॉरिझॉन्टल पोझिशन मध्ये ठेवायचं असेल, म्हणजे सपोज आय वॉन्ट टू कीप इट लाईक दिस. इफ आय वॉन्ट टू कीप द सेम नीडल लाईक दिस, हॉरिझॉन्टल पोझिशन मध्ये मला याला ठेवायचं आहे. ओके, सो देन आय हॅव टू डू व्हॉट, अ वेट ऑफ 0.1 ग्रॅम इज केप्ट ऑन वन एंड ऑफ नीडल. म्हणजे इथं मला एक मास ठेवावं लागतंय, त्या मासची व्हॅल्यू 0.1 ग्रॅम इतकं इथं मला मास ठेवावं लागतंय. त्यामुळे ते खाली येईल आणि हॉरिझॉन्टल होईल. दॅट वुड बिकम हॉरिझॉन्टल. इफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ नीडल इज 20 एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ या नीडलची 20 एम्पियर मीटर इतकी असेल. पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस इज 20 एम्पियर मीटर. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ व्हर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मॅग्नेटिक फील्ड. अर्थ्स मॅग्नेटिक फील्डचं व्हर्टिकल कंपोनेंट किती असेल, दॅट वी नीड टू फाइंड आउट. सो वी कॅन फाइंड दिस. हे आता आपण किती आणि कसं काढणार. ओके, दॅट वी शुड नो. हे थोडंफार माहित असणं गरजेचं आहे. लक्षात घ्या, या वेट मुळे ऍक्च्युली तो खाली येणार. ऍक्च्युली हा वर्ड जो गेलेला असेल, इट इज बिकॉज ऑफ व्हॉट, इट इज बिकॉज ऑफ द मॅग्नेटिक फोर्स विच इज ऍक्टिंग ऑन दॅट. त्याच्यावर जो मॅग्नेटिक फोर्स ऍक्ट होतो व्हर्टिकल डिरेक्शन मध्ये, त्यामुळे तो वर गेलेला आहे. त्याला बॅलन्स कोण करायलाय, वेट करायलाय त्याचं. ओके, म्हणजे आता मॅग्नेटिक फोर्स किती असतो आपल्याला माहित पाहिजे. मॅग्नेटिक फोर्स, ओके, दॅट इज इक्वल किती असतो, पोल स्ट्रेंथ इंटू मॅग्नेटिक फील्ड इतका असतो. ओके, आणि वेट जे असते, वेट बॅलन्सिंग ते किती असते, कसं काढतो आपण, mg. आता हे m थोडं वेगळ्याने दाखवा, कॅपिटल एम ने दाखवा. सो कॅपिटल एम म्हणजे ते मास 0.1 ग्रॅम, स्मॉल एम म्हणजे पोल स्ट्रेंथ, दी मॅग्नेटिक फील्ड आहे, आणि वेट बॅलन्सिंग mg आहे. आता ज्यावेळी ते हॉरिझॉन्टल होणार त्यावेळी, ओके, दिस अँड दिस वुड बिकम सेम. सो बी जर काढायचं असेल बघा, वेन नीडल बिकम हॉरिझॉन्टल, ओके, देन तिथे काय असणार आहे, दिस mb इज इक्वल टू mg असणार. बरोबर आहे, mb आणि mg सेम असणार. मग b कसं काढणार आपण, therefore b इज इक्वल टू काय येणार बघा, दिस mg डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल. आता हे 0.1 ग्रॅम आहे, म्हणजेच तुम्ही किलोग्राम मध्ये किती लिहिणार, 10⁻⁴ किलोग्राम. ग्रॅम इज 10⁻³ किलोग्राम. 1 ग्रॅम म्हणजे 10⁻³ आणि 0.1 मुळे एक शिफ्ट झाला. सो 10⁻⁴ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 10, that is 20. ओके, सो एक
वर गेलं तर 10⁻⁵ होईल. 2 ने डिवाइड केलं तर 4.9. बरोबर आहे. 2 ने याला डिवाइड केलं 9.8 च्या हाफ 4.9 येईल आणि एक 0 मुळे एक इथं पॉवर आणखीन कमी होईल. सो 10⁻⁵. So the answer is 4.9 into 10⁻⁵ Tesla. Write the unit. So we should know here these two relations. हे लक्षात येणं गरजेचं आहे. अशा टाइपचे मला वाटतंय चार्जच्या बाबतीत पण एक प्रॉब्लेम घेतलेला आपण. चार्ज, लेव्हिटेशन ऑफ चार्ज एक्सेट्रा. एकट्या ठिकाणी स्थिर बॅलन्सिंग राहायचं असेल तर हा जर बॅलन्स राहायचा असेल तर लक्षात घ्या याच्यावर ऍक्ट होणारा फ्रीली सस्पेंडेड हा जो आहे ना याच्यावर ऍक्ट होणारा जो व्हर्टिकल फोर्स आहे तो आणि याचा डाऊनवर्ड फोर्स हे दोन्ही बॅलन्स झाले पाहिजे. ओके. हा ऍक्च्युली निडल थोडस असं का होणार बिकॉज ऑफ व्हर्टिकल मॅग्नेटिक फोर्स. तो मॅग्नेटिक फोर्स इतका आहे. परत याच्यावर वेट ठेवल्यामुळे तो खाली आला असा. कळलं. बॅलन्स झाला परत. म्हणजे याला बॅलन्स कोण करायला ह्या वेट या मागचं वेट ते वेट म्हणून ते आपण इक्वल लिहिलं बिकॉज दिस इज बॅलन्स बाय वेट. इक्वल लिहिलं आणि मग आपल्याला बी काढायचं. बी काढायचं. कळलं. we solve this problem. So अशा टाइपचे ऍज अ एमसीक्यू विचारू शकतात तुम्हाला क्वेश्चन एक्झाम मध्ये. सिमिलर काइंड ऑफ बिकॉज दिस इज व्हेरी सिंपल. इझिली वी गेट द आन्सर. व्हेरी क्विकली ऑल्सो वी गेट द आन्सर and within a minute you are supposed to solve it. ठीक है. Now we remain with one last problem so that we will see what is that. Okay, problem number 11. What is that given to us? It is related with susceptibility. Susceptibility of paramagnetic material at 27 degrees Celsius. The susceptibility of paramagnetic material is at 27 degrees Celsius. इतकी susceptibility just सांगितली. At what temperature its susceptibility will be? At what temperature म्हणजे टेम्परेचर आम्हाला काढायचं आहे where susceptibility becomes psi by r. So here for paramagnetic material, for paramagnetic substances, what we know that susceptibility is inversely proportional to what we have temperature. Susceptibility is inversely proportional to काय temperature. तो किती येणार इथे बघा. सोडवा तुम्ही सांगा. Solve this and tell me how much you get the answer. As susceptibility is inversely proportional to temperature. आता हे ऍक्च्युली 27 डिग्री सेल्सिअसचं केल्विन करा. 300 केल्विन होणार आहे आणि ते घेऊन सोडवा. सो ससेप्टिबिलिटी ही सेकंड केस मध्ये आहे. सपोज हे आपण T1 म्हणूया. हे ससेप्टिबिलिटी पहिली आहे तुमची. सपोज साय इतकी. ससेप्टिबिलिटी ही सेकंड आहे साय बाय 3. तर हे T2 किती असेल. सो सेकंड केस मधली ससेप्टिबिलिटी जी आहे डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस मधली इज इक्वल टू काय होणार T1 बाय उलट सुलट आहे. इनवर्स प्रोपोर्शन असल्यामुळे उलट सुलट. सो सेकंड केस मधली ससेप्टिबिलिटी किती आहे बघा. पहिल्या केस मध्ये जेवढी आहे त्याच्या 1/3 हे असं येणार. T1 किती आहे बघा 300 केल्विन. T2 मला काढायचं आहे. सो काय साय साय विल बी गेट कॅन्सल. सो T2 इकडे आणलं 3 इकडे आणलं तर T2 किती येणार 900 केल्विन. बरोबर आहे. T2 किती येणार 900 केल्विन. किंवा हे तुम्हाला सेल्सिअस मध्ये आन्सर विचारला असेल तर तुम्ही काय करणार त्याला -273 केलं तर किती येते बघा. आपण 3 गेले 7 2 6 एवढे डिग्री सेल्सिअस. सो एक तर केल्विन मध्ये लिहा आन्सर. परंतु जर आन्सर तुम्हाला कशात विचारला असेल सेल्सिअस मध्ये तर सेल्सिअस मध्ये. परंतु सोडवताना असं करायचं नाही की हे सेल्सिअस मध्ये घेऊन सोडवायचं नाही. अदरवाइज हे जर इथं 27 घेतला असता तर उत्तर किती आलं असतं 27 3 81 डिग्री सेल्सिअस आलं असतं. म्हणजे ते चुकलं असतं लक्षात घ्या. ओके. So first of all you have to convert it to the Kelvin and then we have to solve. Always you remember this. So this is what we have. This is somewhat what we have, the different kinds of problems. Along with this there are again number of problems
वेगवेगळ्या प्रकारचे विचारतात ते तुम्हाला सोडवता आले पाहिजेत. वन मोर थिंग इज दॅट आय फाइंड दॅट एक प्रॉब्लेम तुम्हाला आणखीन एक आपण घेऊया. दॅट इज in solve that we have problem that is 11.2. let me explain you that also. 11.2 because कशा टाइपचे काही प्रॉब्लेम्स आपण घेतले नाहीत एक्सरसाइज मध्ये, परंतु ते सॉल्व मध्ये काय तो बघा. प्रॉब्लेम नंबर 11.2. The region inside a current carrying toroid winding is filled with aluminum having susceptibility 2.3. ओके, म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की जर सपोज टोराइड घेतला आपण, टोराइड, यू नो व्हॉट इज टोराइड. टोराइड इज एंडलेस सोलोनाइड. असा टोराइड आहे. याच्यामधला हा जो रिजन आहे टोराइडचा आतला रिजन आहे, इट इज फिल्ड विथ द अल्युमिनियम. दॅट इज फिल्ड विथ द अल्युमिनियम and that aluminum has susceptibility how much? 2.3 given to us. 2.3 into 10 raised to minus 5 actually. 2.3 into 10 raised to minus 5. So it's very small. Okay, susceptibility, paramagnetic है. What is the percent increase in the magnetic field in the presence of aluminum over that without it? याचा अर्थ काय लक्षात घ्या. असं आपण एक थेरी क्वेश्चन थेरी मध्ये बघितलेलं की हे अल्युमिनियम न ठेवता विदाउट दॅट मटेरियल, ओके, व्हेन यू पास करंट थ्रू द टोराइड दॅट टाइम इट्स मॅग्नेटिक फील्ड इज हाऊ मच वी हॅव म्यू नॉट ni इतके असते. That time its magnetic field is how much we have, mu naught ni, when there is no substance inside that. बरोबर आहे. So this is what we have, magnetic field without aluminum, without aluminum. That is this much we have. The first equation. Now aluminum of susceptibility this much when put in टोराइड. टोराइड मध्ये ठेवलं तर मॅग्नेटिक फील्ड किती होते तुम्हाला माहिती आहे. मॅग्नेटिक फील्ड काय करतो आपण, टोटल मॅग्नेटिक फील्ड विदाउट दिस प्लस मॅग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अल्युमिनियम, ते त्याच्यात ऍड केलं पाहिजे. बरोबर आहे. असं आपण एक बघितलेलं कन्सेप्ट. ओके, मग आता आपल्याला काय म्हटलेलं तिने की विदाउट होतं ना त्याच्यापेक्षा अल्युमिनियम ठेवल्यानंतर मॅग्नेटिक फील्ड जी वाढली ती किती टक्केनं वाढली, किती पर्सेंटनं वाढली. म्हणजे आता हे कसं काढणार तुम्ही, तुम्हाला काय काढलं पाहिजे, चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड काढलं पाहिजे. व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट दिस. अल्युमिनियम ठेवल्यामुळं अगोदरच्या पेक्षा कितीनं मॅग्नेटिक फील्ड वाढली, म्हणजे जे टोटल मॅग्नेटिक फील्ड आले नाही याच्यातून मायनस विदाउट मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे ते केलं पाहिजे विथ रिस्पेक्ट टू विदाउट मॅग्नेटिक फील्ड. आणि याला इंटू काय केलं पाहिजे, 100 पर्सेंटेज मध्ये काढायचं असेल. सो हे कळणं गरजेचं आहे. पर्सेंट इंक्रीज इन magnetic field because of aluminum is equal to total magnetic field मधून मला हे सबट्रॅक्ट केलं पाहिजे डिवाइडेड बाय थीटा. देन आय विल गेट द आन्सर. असं केलं तर मला हे आन्सर इझिली मिळू शकते. आता मग हे तुम्ही कसं सोडवणार बघा. आपल्याला तर फक्त काय दिलेलं आहे, ससेप्टिबिलिटीज दिलंय, बाकी काय दिलेलं आहे का, वी हॅव नॉट गिवन एनिथिंग एल्स. सो हाऊ वी कॅन डू दिस. टोटल मॅग्नेटिक फील्ड किती असते दॅट वी नो. टोटल मॅग्नेटिक फील्ड किती असते व्हेन यू पुट अ सबस्टन्स इनसाइड दॅट. येस, म्यू नॉट H असं असते ना. किंवा तेच काय असं लिहितो आपण, म्यू आर म्हणजे काय असते 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू H, लाईक दॅट वी हॅव नो. ओके, सो इतकी असते लक्षात घ्या टोटल मॅग्नेटिक फील्ड व्हेन द सबस्टन्स इज देअर. मग आता तुम्हाला काय करायचं याच्यामध्ये बी नॉट ची व्हॅल्यू ही जी आहे, दिस ऑल्सो वी कॅन राईट ॲज म्यू नॉट H. बी नॉट जो आहे तो म्यू नॉट H असं पण आपण लिहू शकतो. वी कॅन राईट लाईक दिस ऑल्सो इफ यू रिमेंबर. हा, म्हणजे आता मग सोडवलं तर काय होतं बघा, जर टोटल मॅग्नेटिक फील्ड मधून हे सबट्रॅक्ट केलं, आता हे ऍक्च्युअली जर बघितलं तर काय येते बघा, म्यू नॉट H प्लस साय H हे येते ना. येस, सो विच फॉर्म्युला अँड हाऊ वी कॅन सॉल्व दिस. इथं तुम्हाला थोडंसं हे माहित पाहिजे. बी नॉट म्हणजे तुमचं म्यू एच घेऊया आपण. बी नॉट म्हणजे आता म्यू नॉट घेतले असून दे, बी नॉट इज म्यू नॉट एच. अँड व्हेन यू प्लेस दॅट सबस्टन्स इन अ मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवल्यानंतर ना हे जे आहे म्यू आर आपण लिहितो ना, म्यू आर एच. म्यू आर म्हणजे काय असते, त्याची ऍब्सोल्यूट परमिटिव्हिटी असते म्यू एच. ओके,
म्यू नॉट म्यू आर म्हणजे काय असते ऍब्सोल्यूट परमॅबिलिटी म्यू, ते पण लिहू शकतो आपण याच्यासाठी म्यू. सो हा सेम फॉर्म्युला म्यू नॉट म्यू आर एच इज इक्वल टू म्यू एच असं देखील आपण लिहू शकतो. देन इफ यू सबट्रॅक्ट फ्रॉम दिस टोटल मॅग्नेटिक फील्ड दिस वन, व्हॉट वी गेट दिस म्यू एच मायनस म्यू नॉट एच. ओके असं मिळणार. आणि याला डिवायडेड बाय मी बी नॉट केलं तर इथं पण काय येणार बघा, डिवायडेड बाय बी नॉट ची व्हॅल्यू काय म्यू नॉट एच असं येणार ना. हे म्यू म्हणजे माहिती आहे आपल्याला, म्यू म्हणजे काय म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट म्यू आर मायनस एच मायनस म्यू नॉट एच डिवायडेड बाय म्यू नॉट एच. म्हणजे बघा काय होतंय, म्यू नॉट एच जर तुम्ही कॉमन काढला, म्यू नॉट एच कॉमन काढला, ब्रॅकेट मध्ये काय राहील फक्त म्यू आर मायनस 1 बरोबर आहे, डिवायडेड बाय दिस म्यू नॉट एच. सो दिस विल बी गेट कॅन्सल. ओके सो बीटी मायनस बी नॉट बाय बी नॉट ही व्हॅल्यू काय येते बघा म्यू आर मायनस 1 इतकी येते, म्यू आर मायनस 1. कळलं का? ओके हाऊ वी सॉल्व दिस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. टोटल मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे म्यू नॉट म्यू आर एच असते किंवा हेच आपण म्यू एच लिहितो. आता हे तर म्यू एच लिहिलंय, असं नाही लिहितं डायरेक्टली म्यू नॉट म्यू आर एच, हे पण डायरेक्टली इथं पुट केलं तरी चालेल तुम्हाला. सो दिस स्टेप्स विल बी गेट कॅन्सल. म्हणजे तुम्हाला डायरेक्टली बीटी म्हणजे म्यू नॉट म्यू आर एच माहित आहे, ती व्हॅल्यू तुम्ही कशात पुट करायचं, बीटीच्या इथं पुट करायचं. पुट केलं बीटी मायनस बी नॉट अपॉन बी नॉट आहे ना, हे करायचंय ना आपल्याला. सो बीटी ची व्हॅल्यू म्यू नॉट म्यू आर एच, बी ची व्हॅल्यू म्यू नॉट एच इथं लिहिलेली, डिवायडेड बाय बी नॉट एच आहे. या दोन्हीच्यातून म्यू नॉट एच तुम्ही कॉमन काढा, म्यू नॉट एच कॉमन काढलं, इथं राहील फक्त म्यू आर, इथं सगळंच जाईल त्यामुळे 1. म्यू नॉट एच अपॉन म्यू नॉट एच कट होईल. सो आय रिमेन विथ म्यू आर मायनस 1. आता म्यू आर पण माहित नाही आपल्याला, आपल्याला काय माहित आहे ससेप्टिबिलिटी माहित आहे. सो वी नो दॅट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी म्हणजे काय असते म्यू आर असते. म्हणजे ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल काय असते म्यू आर मायनस 1 बरोबर का, हे माहिती आहे आपल्याला, साईडला कुठं लिहून घ्यायचं. सो म्यू आर मायनस 1 म्हणजेच काय ससेप्टिबिलिटी, विच इज नथिंग बट ससेप्टिबिलिटी. काल ऑल ऑफ अंडरस्टूड दिस. मग आपल्याला बीटी मायनस बी नॉट बाय बी नॉटच पाहिजे, बीटी मायनस बी नॉट बाय बी नॉटच पाहिजे ना. म्हणजेच हे इक्वल टू परत हा फॉर्म्युला लिहा त्याच्या खाली, आणि मग काय म्हणू शकतो पर्सेंट इंक्रीज इन मॅग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी टाइम्स 100. ससेप्टिबिलिटी टाइम्स 100. सो ससेप्टिबिलिटी किती आहे बघा 2.3 इंटू 10 रेस टू मायनस 5 आहे. इंटू 100 केलं म्हणजे 2 न पॉवर कमी झाली, म्हणजे किती ना 2.3 इंटू 10 रेस टू मायनस 3% पर्सेंट मध्ये. ओके किंवा 0.0023% एवढं इन्क्रीज होणार. व्हॅल्यू लिहायची सोडवा का ना. सो इथं जस्ट पुट दिस व्हॅल्यू ऑफ दिस 2.3 इंटू 10 रेस टू मायनस 5 इंटू 100. सो इट विल बी 0.0023%. एवढ्याने इन्क्रीज होणार. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. म्हणजे इथं कशाची बाकीची गरज नाही आहे. आता इथं एक गोष्ट मी सांगतो ती लक्षात घ्या, कधीही तुम्हाला अशा टाइपचा प्रॉब्लेम विचारला, फक्त ससेप्टिबिलिटी दिले आणि इन्क्रीज इन मॅग्नेटिक फील्ड विचारला असेल तर तुम्ही डायरेक्टली हा फॉर्म्युला घेऊ शकता. इन्क्रीज इन, लक्षात घ्या, इन्क्रीज इन मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सबस्टन्स इज ससेप्टिबिलिटी टाइम्स 100 करायचं, एवढंच करायचं. ओके डायरेक्टली हा कसा आला इथे एक्सप्लेन केलेला आहे. बट while solving MCQ based on this you can directly take this susceptibility times 100. हे केलं की डायरेक्ट उत्तर येतं. कळलं? सो दॅट इज द शॉर्टकट फॉर दॅट सॉल्विंग प्रॉब्लेम. म्हणून मुद्दा हा घेतला. सो कसं आलं कळालं ते. सो मधल्या स्टेप्स पाहिजे असतील तर लिहून घ्या त्या, आणि फायनली राईट दिस आन्सर. सो ट्राय टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लेम्स, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लेम्स ॲट होम. सो now we'll stop here. We will take now next topic. We'll start with the next topic, that is electromagnetic induction.